श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे महान पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा साहिब पातशाही दसवीं नाडा साहिब पंचकूले दे अंदर बैठ के इलाही बाणी का आनंद मान रहे हो। पावन गुरबाणी का कीर्तन आपने सरवण किया है। आओ अमृत वेले का जो पावन इलाही श्री हुक्मनामा साहिब सतगुरां ने सानू बख्शिश किया है, उस शब्द की विचार नाल जुड़ते हाँ। अज का पावन पवित्र शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र अंग 707 तो आरंभ होके 708 ते जाके संपूर्ण होंदा है। ये पावन शब्द जैत श्री की वार दे विचों उस वार दी 9वीं पौड़ी अते उस दे नाल एक श्लोक सतगुरां दा है, उहदी असी विचार करनी है। श्लोक दे अंदर धन गरीब नवाज पातशाह सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्हां दी रसना तो ये पावन वार अते श्लोक उचारण होए हैं। गुरु अर्जन देव साहिब जी इस पौड़ी तो पहले श्लोक विच समझा रहे हैं, बसंत स्वर्ग लोक है जित ते पृथ्वी नव खंडन है। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज अज दे इस श्लोक विच गुरमत दे नज़रिए तो दस रहे हैं कि परमात्मा दे नाम तो बिना वाहिगुरु अकाल पुरख नूं याद कीते तो बिना उन्होंने भुल बैठा जिहड़ा इंसान, वो इंसान का जीवन भावें किन्ना ही दुनियावी तौर पर संसारिक तौर पर सुखी है, शरीर चंगे तो चंगे सुख भी माणदा है, पर गुरु साहब ने उस जीवन नूं कोई चंगा जीवन नहीं आख्या। महाराज जी ने आख्या है कि वो जीवन वाला इंसान, चंगे सुख भोगण वाला बंदा जे उन्होंने रब भुल गया, जे उसनूं परमात्मा ही भुल गया तो उसकी जिंदगी लख सुख भोग के भी व्यर्थ ही चली जाएगी, किसी लाभ वाली नहीं। जिमें जंगलों दे विच पशु बांदर घूमते हैं, अपना पेट भर के वो भी अपना गुजारा करते हैं, इसे तरह ये इंसान भी सब सुख मानण वाला बंदा परमात्मा नूं भुल गया अगर, तो उसकी जिंदगी नूं भी कोई बहुती चंगी ना जानो। सुखां की गल करिए तो गुरु जी ने इस श्लोक के अंदर उन्हां सुखां की गल कीती है जिहड़े आम बंदे दे लई कल्पना मात्र है, सिर्फ बंदा कल्पना कर सकता है, सोच सकता। सोचण ते कोई जोर नहीं, कोई मुल नहीं लगता कि मैं शायद इन्ना कदे सुखी होवां। जिन्ने सुखां की गल कीती है वो सुख दुनिया विच कोई उंगलां ते गिने जाण वाले बंदे होणगे जिन्हां कोल वो सुख हन जां सन, जिन्हां दी गल गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने इस शब्द विच कीती है। नाल ये भी आख्या कि वो बंदे आखिर इस दुनिया तो खाली हाथे चले गए क्योंकि रब नूं भुल बैठे। आप जी फरमाउंदे हन, कहंदे बसंत स्वर्ग लोक है
ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਫਲਾਣਾ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਸ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੰਤਨ ਦਊ ਰਾਦੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਕੀ ਸੁਰਗ ਕੀ ਨਰਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੱਦ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗ ਬਾਸ ਨਾ ਬਾਂਛੀਐ, ਡਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਨੇ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਰਕ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ, ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ। ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਸ਼ ਹੈ ਸੁਰਗ, ਕੋਈ ਬੰਸ਼ ਹੈ ਪਿਸਤ, ਕੋਈ ਸੁਰਗਿੰਦੂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਵਰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਾਸੀ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਇੰਦਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਤੂੰ, ਜਾਣੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਵਰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਵਣ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣਾ,
और एडा वड्डा तू शक्तिशाली होवें, प्रिथवी दे उत्ते सारे राजिਆਂ ਨੂੰ हरा देवें ते सारी प्रिथवी ਨੂੰ धरती ਨੂੰ जित लवें। किते है अज दे समय विच ऐसा संभव? पता ही नहीं लगता। ਵੱਡੇ 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 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਣ, ਗੋਡੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤਣਾ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖਰ ਸਿਰ ਫੇਰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ? ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਝੂਲਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੀ ਝੂਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਝੂਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਐਸਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੀ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ ਨਾ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਓ। ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉਵੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਨਵੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਖੌਫ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਡਰਦੇ ਸਨ, ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ।
ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਸੁਖ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇਂਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਜੇਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਜੋ ਜੀ ਕੀਤਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਸੁਖ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਖ ਵੀ ਭੋਗ ਲੈ, ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਮਿੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ, ਬਸ ਜਾਵੇਂ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਗੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਵਰਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਕਾਰੀ ਮਾਰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਨਕਾਰ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਔਰ ਇਤਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਔਰ ਇਤਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਦਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ, ਕੀੜੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘਿਸਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਐ ਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਾਸੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਢਿੱਡ ਘਸਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 14 ਵਾਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। 14 ਵਾਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂ। ਔਖਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਕਿਤੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
पर कहते जे चलो तेरी ये मन मन की इच्छा भी पूरी हो जाए, पृथ्वी जित ले नव खंडना, 9 खंड जानी धरती दे जिथे जिथे टुकड़े है, जिथे जिथे धरती दे हिस्से हैं, उन्होंने 9 खंडा विच विद्वानां ने वंडिया है। कहते सारी जित लवें, एडा वड्डा राजा बन जाए, इतनी प्रसिद्धि वाला हो जाए, इतने स्वर्ग वर्गे सुख हो जान, बिसरंत हर गोपाल है, ते भुल गया रब नूं, परमात्मा नूं। परमात्मा याद ही नहीं। सुखां दे विच कित्थे याद आउंदा साध संगत रब। ये तो दुख विच माड़ा मोटा याद कर लैंदा बंदा। बाणी च लिखिया कबीर विपत परी हर सिमरी है। जदों विपता पैंदी, दुख पैंदा, उदों रब नूं बंदा याद करदा है। उदों कहंदा रब्बा मेरे ते आ औखी घड़ी काहनूं आ गई। सुखां 'च याद करदा है। जिन्नी मनमत बंदा खुशियां च करदा, दुखां च नहीं करदा। याद रखियो। जिन्नी मन मत, जिन्ना गुरु तो दूर बंदा खुशियां दे वेले जांदा, गुरु दे खिलाफ काम करदा, उन्ना मर दुख च नहीं। जदों कोई पुरानी चढ़ाई कर गया, की करदा उदों? बैठदा है, बाणी सुणदा है, रौला रप्पा घट पाउंदा है, अखंड पाठ हुंदा है, कीर्तन हुंदा है, भाणा मनण दी गल करदा। पर जदों उसे घर च विआह होवे मुंडे दा, ते देखो फिर उत्थे घर घर काहदा, किवें उत्थे साध संग जी बोतलां चलदियां, किवें उत्थे नचार नचदे आ, की कुछ उत्थे करदे आ लोकी। गंदे मंदे भैड़े तो भैड़े काम लोकी करदे आ। पता नहीं किन्ने क बकरे वढ सुੱਟਦਾ है, मुर्गे वढ सुੱਟਦਾ है, की कुछ कर दिंदा है, खुशी च करदा है। बजुर्ग मरदा जदों, उदों तां नहीं कोई टेबल ते बोतलां सजाउंदा, उदों तां नहीं इदां कलाकारां नूं लिआउंदा भी लाओ गाओ खाड़ा ला दो इत्थे। खुशी च ज़्यादा मनमत करदा है, दुख दे विच घट करदा है। ते महाराज कहंदे इन्ने सुख भोग के रब नूं भुल गया, परमात्मा दी हस्ती तो मुनकर हो गया, मननों हट गया भी रब हुंदा है। तुसीं वेखोगे जिन्ने अमीर बंदे, जिन्नियां नूं रब नाल दिक्कत है, एलर्जी है, चंगे खांदे पींदे लोग है, वो कहंदे असीं नहीं मनदे। भुखे लोकी काहतों मरदे आ जे रब है? ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ मरदे आ वो तो कहते रब है, मनदे आ ਉਹ। पर ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਤਰਕਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੇ? ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਆ? ਪਰ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਾਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰਾ ਬਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਰਗ ਨਾ ਨਰਕ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। परमात्मा वाहिगुरु जिस वस्तु के तुसी अधिकारी हो, वो वस्तु तुहाडी थैली ते रख देगा। अकाल पुरख वाहिगुरु तुहानूं दे देगा। उहदे लई लाजमी है जिवें दुखां 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ हथ जोड़ते नाम जपते ना, सुखां विच भी उहनूं याद करो। पर महाराज कहंदे इन्ने सुख पा के बिसरंत हर गोपाल है, परमात्मा नूं भुल गया। नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे, ते प्राणी उद्यान भ्रामण है। कहते फिर वो बंदे नूं ये ना समझो स्वर्ग का राजा है, धरती का राजा है। महाराज कहते इउं समझो जिमें जंगलों च टक्करां मारदा फिरदा है,
जंगल च भटक गया, ये बंदे नूं कोई बहुत सियाणा ना समझो। जंगलों के विच जिवें पशु पक्षी, बांदर, हाथी जां होर कई जानवर घूमते फिरते आ, इस तरीके ये भी घूम रहा है। जिंदगी का कोई राह नहीं, जिंदगी दे सुख भोग रहा है। बस इनू लगता मैं सुखी हाँ, उन्होंने लगता मेरे को भोग हैं, पर इन्हां भोगों की कोई बहुती मानता नहीं है। मक्खी दे लई शायद स्वर्ग के सुख तो वध के है। मक्खी नूं गुड़ दी रोड़ी दे दो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਲਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ ਸੁੱਖ, ਖੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋੜੀ ਗੁੜ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ, ਮੱਖੀ ਮਿੱਠਾ ਮਰਨਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। और जिस तरीके दे नाल गुलाब के फुल के उत्ते भौरा मदमस्त हो जाता है, अपने आप नूं पावर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंधावे, अपने आप नूं उहदे कबल के फुल विच लपेट लैंदा है। इस तरीके बंदा भी आ छोटे छोटे सुखां दे पिछे लग के परमात्मा नूं, जिहड़ा बंदा भुल बैठा प्राप्तियां नूं, अहुदियां नूं, अपणियां नूं, इन्हां दी मान विच पै के महाराज कहंदे नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमण है। वो इंसान जंगलों विच भटकदा फिरदा है। सुखी ना समझो, राजा ना समझो, भला ना समझो, भला है इहदा। महाराज कहंदे जंगल च भटक गया। जंगल किते असीं किहड़े जंगल वेखे, सानूं तो जंगल भी आउं लगदे, पता नहीं भी साडे बाग दी गल करदे होणगे। जंगल का पता ही नहीं किहड़े वेले की हो जाए। असल जंगल है जिहड़ा, जंगल अहे जे है जिथे साध संगत जी दिन च भी सूरज की रोशनी नहीं जाती, अहे जे भी जंगल है, पैड़े तो पैड़े, भयानक तो भयानक, जिथे एक एक मिनट, एक एक मिनट साध संगत जी खतरा मंडराउंदा रहिंदा है। महाराज कहंदे अही जी जिंदगी है। यही जिंदगी कादी जिंदगी है भाई? भटक गया जंगल दे विच, मंजिल कोई नहीं, राह च मर मुर जाना है, निकलना बड़ा औखा है। उद्यान भ्रमण है, जंगल विच भटक रहा है। जिहड़ी जंगल दी भटकना, जंगल दी जिहड़ी तोरा फेरा है, जंगल दे विच जिहड़ी यात्रा वो किसी मंजिल लई नहीं हुंदी। कदे इधर चल गया, कदे इधर चल गया, भटकेगा, जाएगा, संघर्ष करेगा, पर आखिर होना कुछ नहीं। जंगल दे विच करी गया सब कुछ, उत्थे ही मर गया बस। आखिर कोई जानदा भी नहीं, आया गया मोया ना, बस। इदां दे इंसान दी सारी जिंदगी दी यात्रा, सब मेहनत, सब कीता कराया, इउं जानो जिवें गूढ़े जंगल दे अंदर, बहुत वड्डे जंगल दे अंदर, उद्यान दे अंदर कोई बंदा गवाच गया होवे ते उत्थे भटकदा टक्करा मारदा फिरदा है। इदां दा इंसान बहुते सुखां विच पै के जिहड़ा रब नूं भुल गया, उहदी जिंदगी इस तरह दी है। ये दस रहे हैं। कौतक कोड तमाशियां चित न आवसनाओ, कौतक कोड तमाशियां। कौतक नच लेना, टप लेना, कुद लेना, ये कुछ करी जाना, या गीत संगीत ला लेना, ठुमके ला लेना, ढोलकियां बज जानियां, बस आही कुछ, ये कौतक है। महाराज कहते एक कौतक, बहुत कौतक हो रहे। कौतक कोड तमाशियां। महाराज कहते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते करोड़ां ही कौतक अते तमाशियां दे विच चित न आवसनाओ, परमात्मा का नाम चेते ही नहीं आ रहा है, इनू भुल बैठा। तमाशे दे विच जदों बंदा लगदा है ना किते मदारी जद डुगडुगी बजाउंदा है, वो इस तरीके
ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪੈਰ ਪੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਰ ਪੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਧੁਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੌਤਕ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਹੱਸ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਨੱਚ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮੰਗਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕੌਤਕ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਤਕ ਕੋਡ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੌਤਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਸਨਾਓ, ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਰ ਲਓ ਨਜ਼ਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਊਂਗੇ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਲਯੁਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਿਆਰ, ਬੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਬੀਬੀ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਛੱਡੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਸ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਤਕ ਕੋਟ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੈਫਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਫਿਰਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਘੰਟੇ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖੋਗੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਆਇਆ,
ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ। ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਛਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀਆਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੜ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਊਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ, ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਾਲਾ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਕੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਇਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਤਕ ਕੋੜ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਤਕਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਸ ਨਾਉ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਣੇ ਫਿਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨਰਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਫਾਈ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ, ਟੋਮੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਮ ਹੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਭੱਜਾ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਜੜ ਸੋਈ ਥਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਸ ਹੈ ਇਹ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਿਨ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ,
ਸਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਨਗਰ ਉਜਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਔਰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਐ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਕਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰ ਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਜੜ ਸੋਈ ਥਾਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਹੈ ਬਸ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੱਚਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ। ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਿਰ ਪਰਿਓ ਡੋਲਾ, ਮੁੱਖ ਪਸਾਰੈ ਨੀਤ। ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਪ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਟਕ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗਰਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਰੱਖਿਓ ਚੀਤ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਗਰਾਹੀ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਅਹੁਦਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਿੱਤੂ ਜਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰਿਆ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਗਰੀ ਸਾਧਨ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਖੌਰੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਲਝਣ ਤਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਚੀਕਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ। ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਥੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿੱਥਦਾ ਸੀ, ਵਿਦਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਗਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ, ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ। ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ 3600 ਝੂਠੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ
जंगल दुनिया एक तरह जंगल है, ਉਹਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਫਿਰੈ ਦੇਵਾਨਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ ਤਾਂ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੇਰੀ ਲੁਕਮੀ ਛੁਪਮੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ। ਕਬੀਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਸੂਚੀ ਹੋਏ ਉਸ ਸਾਚੇ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜੈ ਕੋਈ। ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ ਤਾਂ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਾਮ ਗਇਓ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਬਤ ਅੰਧ। ਰੋਣਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੋਵੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੋਭ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਲੋਭ ਦੀ ਫਾਹੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਾਮ ਗਇਓ, ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਬਤ ਅੰਧ, ਹੁਣ ਰੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਲੈ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ ਤਾਂ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚੱਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਝੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।